African swine fever, or ASF, is a severe viral disease that affects domestic pigs and wild boars. It spreads rapidly, is often fatal, and continues to cause major losses for farmers and the pig industry worldwide. Current control measures rely on containment and culling, supported by strict biosecurity protocols. However, no safe and effective vaccine is currently available. Since its transcontinental spread in 2007, ASF has continued to spread in various countries in Europe and Asia, and more recently into the Americas. The situation highlights the urgent need for new effective preventive tools. The VAX4ASF project, funded by the European Union's Horizon Europe programme, aims to develop a new generation of vaccines to help control African swine fever. The project is coordinated by IPRA, a European biotechnology company specialising in vaccines for global health, and involves 17 partners from Europe and Africa. Together they bring research, industrial, and field expertise. The project focuses on limited replication vaccines. Innovative prototypes aim to trigger an immune response, while preventing the virus from multiplying in the animal. These prototypes will target the ASF virus strains circulating in Europe and will be supported by novel developed DIVA diagnostic tools that can differentiate infected from vaccinated animals. Alongside vaccine development, the project designs surveillance and control strategies co-created with farmers, veterinarians, and policymakers, ensuring that scientific advances become real-world solutions. Through collaborative research and innovation, VAX4ASF aims to strengthen disease prevention, protect animal health, and support sustainable pig farming in Europe and beyond. ASF 바이러스는 그 DNA 바이러스고요. 돼지의 열성 전신성 악성 전염병으로 지금 현재 백신도 없는 상태고, 다양한 연구가 그렇게 많이 이루어지지 않은 그 돼지에서는 굉장히 고위험도인 질병군에 속해 있는 질병입니다. 환경에 대한 저항성이 굉장히 강해서 한번 발생하면 환경 오염이나 오염된 상태에서 굉장히 오랫동안 바이러스가 생존할 수 있기 때문에 굉장히 위험하고 농장에서 특히 관리를 중점적으로 해야 될 이런 바이러스지만, 또 그렇다고 너무 걱정할 정도의 그런 바이러스는 아닌 게, 전파 속도가 그렇게 PRRS나 다른 질병 구제역에 비해서 그렇게 빠르지 않기 때문에 방어, 지역적인 방어나 어떤 이제 구획을 나눠서 관리를 잘 한다고 하면 충분히 막을 수 있는 그런 질병이라고 생각합니다. What is ASF? Well, for me, ASF nowadays is the major threat for global swine industry. Mainly because this is a virus highly complex. The persistence in the environment is remarkable, and there are multiple ways to be transmitted. And also I would emphasize the role of the humans on this. Okay, so about the first issue, this virus is extraordinarily complex. It's a large DNA virus from the family of the Aspergillidae, made up of 54 structural proteins with 23 genotypes described. So this enormous complexity explains why vaccine development has been so difficult. And no candidate has yet conferred good protection, good safety. So this persistence in the environment also is very remarkable. ASF virus is extraordinarily tenacious. It survives days in feces, months in processed meat,
years in frozen carcasses and cooked meat, and up to 18 months in frozen blood, and maintains infectivity even over a wide pH range from 3.9 to 11, and in high temperatures. You need more than 20 minutes at 60 degrees to deactivate this virus. Also, the transmission through the feed for the animals, the ingredients, the soya, the corn is very, very important. So the environment persistence is one of the key reasons why the eradication has been so difficult in many countries. There is a common misconception about the ASF, like it's highly contagious, but it's not more or less like this. So both field data and experimental studies show that ASF has relatively low contagiosity. Peak-to-peak transmission, as I was saying before, tends to be slow. So here, why does ASF spread so widely? Because although individual transmission is slow, there are multiple transmission routes, mainly because this tenacity in the environment, this persistence in the environment. There is the direct contact, so infected pigs or wild boars can transmit the virus through body fluids, let's say, but also contaminated products and food leftovers are one of the main ways of transmission. So ASF can maintain low prevalence below 5% in wild boars, but persist for years, spread slowly at 2-5 kilometers per month, and it forms a stable ecological cycle independent of farm outbreaks. And the last but not the least is the central role of humans in ASF spread. Humans are responsible for the long distance jumps that introduce ASF far from known infected zones. The virus does not travel fast, but humans do. So this means that controlling ASF is not only a veterinarian or a biological challenge. It's more about a social and behavioral one. Without addressing human behavior, even perfect knowledge of the virus will not stop the epidemic. So ASF is not unbeatable, but defeating it requires understanding these 4 pillars deeply. We cannot change the nature of the virus, of course, but we can change some human behaviors by security culture and awareness, and that is where the battle will be won. Thank you. 먼저 아시아 지역의 아프리카 돼지열병의 역사에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 2018년에 중국에서 아시아 지역에서 처음 발생이 된 거죠. 그 다음에 주로 많이 발생이 2019년도에 물론 우리나라도 그렇고 그때 당시 베트남, 필리핀 이런 데가 다 2019년도에 발생이 됐습니다. 그리고 2021년도가 또 중요한 해가 되겠는데요. 2021년에 중국에서 일반적으로 만성형으로 알려진 제노타입 1이 지금 그 시기에 이제 처음 보고가 됐습니다. 그 다음에 2022년도에 태국에서 발생 보고가 있었고요. 그 다음에 작년에 대만하고 일본이 비발생 지역이었는데 대만에서 이제 발생이 됐고, 그 사이에 굉장히 중요한 사건 또는 어떤 계기가 있었는데, 2021년에 중국에서 만성형 제노타입 1이 보고가 있은 다음에 그 다음에 2022년부터 2024년 사이에는 아시아 지역, 동남아시아 지역에서는 중간병원성의 아프리카 돼지열병이 많이 이제 유행하기 시작을 하였습니다. 중간병원성이라고 그러면 폐사가 지금 우리나라에서 발생하고 있는 어떤 고병원성보다는 조금 폐사율도 적고 잠복기도 좀 길고 이런 형태가 되겠습니다. 그리고 이제 여기 표에서 보시는 것처럼 2024년도부터는 저병원성도 나타나기 시작하고, 최근에 가장 이제 많이 나타나는 것 중에 하나가 저병원성입니다. 2024년 이후에 생긴 걸로 주로 이제 시작이 된 걸로서 보면 거의 증상이 없고 체온도 정상이고
폐사율도 거의 없고 이런 형태가 되겠습니다. FAO나 이런 그 기관에서 그 보고한 자료에 따르면 중국은 거의 생산 기반의 40% 정도 손실이 있었다는 기록이 있고요. 베트남 같은 경우는 600만 두 정도 피해가 있었다, 이런 보고가 있었습니다. 그리고 저희 나라도 2019년도에 첫 발생과 함께 매해 지속적으로 발생하고 있는 상황이고, 실제로는 조금씩 감소하는 추세였다가 지금 현재 2026년을 기점으로 폭발적으로 발생하고 있는 상황이고, 전에는 그 멧돼지 유래 발생과 연관성이 깊었다고 하면 현재는 전국에 산발적으로 발생함으로 인해서 멧돼지 연관이 아닌 어떤 사람, 차량 이런 여러 가지 매개체에 의한 전파라고 지금 여겨지고 있는 상태입니다. Well, after being absent from Spain for more than 30 years, ASF was detected again in late November 2025 in wild boars in the province of Barcelona. These were the first confirmed cases since 1994. This first case was close to Barcelona. From this first case, there was established a 6-kilometer area of called high risk zone, and there was another 20 kilometers area for surveillance. Most of the cases, 162 cases, were confirmed in this 6 kilometers area, and all of them in wild boar. There is not any case in domestic pigs, and all farms around the first case around the outbreak were monitored at 100% of the animals. So there was an active monitoring by the veterinary authorities to be clear that there is not any infection in domestic pigs. For example, an increase of containment and surveillance, 24/7 days, monitoring of wild boar movements, active carcass searches, and active surveillance in this 6 kilometers area, in the high risk area. Physical barriers surrounding these 6 kilometers, fencing all these 6 kilometers in order to prevent the spread of the virus through wild boars. So the goal of these actions is not only to contain the outbreak locally, but also to prevent, the introduction into commercial pig herds, where even a single case could be catastrophic. Indeed, the outbreak has already had economic repercussions because after the initial detection at the end of the last year, several countries temporarily suspend pork imports from Spain. Well, the situation in Spain remains serious, especially for the Spanish pork industry. But the current data suggests that all the efforts have prevented a broader spread of the virus. And this significant investment in biosecurity and monitoring have been giving some results and continues to be a priority here in the area of Barcelona. 처음 발생했을 때죠. 2018년, 2023년 되게 급성, 고병원성이라고 얘기할 수가 있는데요. 우리가 많이 알고 있는 고열, 체온이 42도까지 오른다든지 출혈 증상이 있고요. 그 다음에 짧은 잠복기에 이런 급성, 고병원성이 많이 유행을 했었습니다. 근데 이제 시간이 지나면서 중간 정도 병원성이 나타나고, 중간 정도 병원성은 폐사율은 30에서 70% 정도 되고요. 잠복기도 조금 길어지고, 한 2주, 3주 이렇게 되는 겁니다. 그 다음에 고열이나 출혈은 증상이 좀 적게 나오면서 되게 호흡기로 많이 이제 잘못 진단을 하거나 이렇게 하기도 하고요. 그래서 되게 초기에는 PRR에서는 호흡기 질병이 왔나? 항생제 치료하면 좀 듣는 듯한 그런 느낌이 듭니다. 그러면 아프리카 돼지열병인지를 모르고 조금 며칠, 일주일, 2주 지나다 보면 갑자기 확 퍼져서 그때서 이게
아프리카 돼지열병이 들어왔구나 이렇게 알게 되는 그런 중간 정도 병원성이 있고요. 최근에 나타나는 거는 이런 형태가 많이 드러납니다. 만성형, 전형적인 만성형 형태입니다. 이거는 폐사율이 거의 10% 이하 이런 경우도 많이 있고요. 제일 큰 증상은 식욕부진입니다. 사료를 하루 이틀 안 먹네, 3, 4일 안 먹네, 근데 회복이 됩니다. 죽는 건 별로 없고. 그 다음에 체온도 정상입니다. 39도 이하 정상. 이런 경우가 이제 제일 골치 아픈 거가 되겠습니다. 발견도 어쩌다가 정기적인 혈청 검사에서 발견이 되거나 이런 정도 일들이 많이 발생하는 것들도 볼 수 있습니다. 그래서 이렇게 바이러스가 변화하고 하는 거는 자연적으로 바이러스가 이제 적응해 나가면서 생기는 변화 때문에일 수도 있고요. 또 하나는 어떤 불완전한 백신을 사용했을 때 나오는 부작용일 수도 있고, 또 백신 바이러스가 다시 병원성을 회복하거나 아니면 백신 바이러스 플러스 야외에서 돌아다니는 고병원성이라든지 중간 정도 병원성이라든지 여러 가지가 서로 합쳐지면서 이런 변화가 생긴다. 이렇게 분석을 합니다. 그러면 증상이 변하고, 또 하나 생기는 거는 증상이 변하면서 환경이나 이런 데서 생존할 수 있는 기간, 생존력, 여러 가지 저항성, 저항력 여러 가지 얘기했는데 이런 것들도 같이 변화되는 그런 현상들이 있는 게 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 예전에는 이런 증상이 다 나왔습니다. 고병원성 케이스죠. 근데 이렇게 식욕부진 하루 이틀, 이거 죽은 돼지 아닙니다. 잠시 사료를 안 먹고 하루 이틀 지났는데 다시 사료를 먹기 시작하면서 체온은 정상이었습니다. 이런 경우. 그 전에 발생에 대해서는 특징적으로 멧돼지 유래 바이러스에 의한 발생이 많았다고 이렇게 판단이 됐고, 주로 발생했던 지역 위주로 발생이 좀 많았었고요. 그 지역에 한해서 지역적인 제한과 지역 방역 관리를 집중적으로 하면서 전국에 확산되는 거를 최소화했고 굉장히 제한적으로 잘 막고 있었던 상황이었습니다. 그리고 그 이후에도 계속 그런 식으로 발생할 거라고 모든 사람들이 추측을 하고 있었지만, 현재 발생한 거는 그때 발생했던 유래의 유전형도 아닐 뿐더러 저희가 원인 파악도 정확하게 할 수 없는 그런 바이러스가 이제 돌고 있는 상황이라서 굉장히 주의 깊게 봐야 될 상황입니다. 2026년도에 발생했었던 농장들 대부분은 실제로 좀 큰 농장들 위주에서 발생이 있었고요. 과거에 고병원성 PRRS의 어떤 피해가 좀 있었던 걸로 확인되는 농장들이 여럿 있었습니다. 그러다 보니까 자연스럽게 어떤 지금 현재 발생했던 ASF가 PRRS로 오인돼서 신고가 늦어졌을 수도 있다, 이런 좀 생각들을 하게 되고요. 전에는 모돈이나 후보돈 이런 계통으로 해서 발열 유산 여러 가지 특징들을 먼저 보이면서 모돈에서 시작해서 이제 발견되는 경우들이 많았는데, 지금 현재는 자돈사의 폐사율이 갑자기 높아졌다, 이런 류의 신고들로 신고되는 경우들이 굉장히 많았습니다. 그리고 실제로 환경치료 검사나 이런 것들 결과를 보면 자돈의 혀 끝에서 바이러스 유전자가 나온다든지 이런 그런 결과들이 그런 거를 좀 뒷받침하는 것 같습니다. Well, speaking as a European veterinarian, my view is that ASF has entered in a long-term structural phase, like it's becoming endemic in most of the countries. Yes, in Taiwan, we have a first outbreak. Also Korea, we have some outbreaks. However, in most of the countries, is endemic. There is like a new epidemiological equilibrium. And this is showing us that Asia, there are many realities in Asia. So China and Vietnam, the big companies have been progressing in surveillance diagnostics at good response capacity after an ASF infection. However, also in these countries and in other countries, the virus remains present and circulating and re-emerging when the conditions allow. Well, in my opinion, ASF has acted as a natural selection pressure on production systems, and farms and even countries unable to meet minimum biosecurity standards have disappeared or been forced to exit production. In contrast, large-scale vertical integrated and professionally managed companies have expanded.
and often with significant investment in biosecurity, compartmentalization, internal zoning, monitoring, even digital monitoring. So this shift, I think, is not temporary. Countries like China they are not going back to the model pre-ASF. So this disease actually accelerated a transition toward fewer farms but larger, greater integration, vertical integration, centralized breeding and multiplication systems, and really strict internal and external biosecurity protocols. So from an European perspective, this evolution was the same that we suffered some years ago, 30 years ago, with classical swine fever in some countries, 30, 40 years ago. So particularly in China and probably in most of Asia, ASF compressed decades of structural challenge into just a few years. 아시아의 양도는 아프리카 돼지질병 이전과 이후로만 나눌 수 있다. 이렇게들 많이들 얘기를 합니다. 아마 그 정도로 큰 사건이라고 생각이 되고요. 아마 우리나라도 아마 그렇게 될 거라고 생각이 됩니다. 만약에 지금 발생하지 않고 잘 넘어가면 좋은데 지금 이 단계에서 막지 못하고 한다면 우리나라 양돈이 이전 ASF 이전과 이후로만 나눌 수 있는 엄청난 사건이 될 거다. 지금 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그리고 아프리카 돼지열병이 발생한 이후에 지금 동남아시아 같은 경우 보면 일반적으로 생산 원가가 4만 원 정도 증가를 했습니다. 이 4만 원은 뭐냐면은 기존의 방역 비용에서 아프리카 돼지열병 때문에 추가해서 해야 되는 방역 비용이 되겠습니다. 이 방역 비용에는 시설비도 있겠고요. 또 유지비도 있겠고, 그 다음에 아프리카 돼지열병이 발생하다 보니까 이를 예방하기 위해서는 인건비도 있을 수 있고 여러 가지 비용들이 있습니다. 이런 걸 다 포함해서 돼지 두당 4만 원 정도 생산비가 추가되고 있다. 이렇게 지금 대략적으로 자료들이 나오고 있는데, 아마 우리나라에서도 제가 예측하기에는 아마 아프리카 돼지열병이 어떤 좀 더 많이 발생하고 농장 주변에서 바이러스가 발견되고 하면 아마 4만 원 정도 생산 원가가 추가돼야 되지 않을까, 이렇게 지금 생각을 하고 있습니다. 아프리카 돼지열병 현재 아직은 효과적인 백신이 없기 때문에 엄청나게 불편하고 해야 될 일이 많습니다. 그 다음에 두려움을 많이 가지고 있습니다. 그래서 아프리카 돼지열병에 한번 걸렸던 농장들은 양돈을 포기한다거나 어떤 큰 기업의 계열농장으로 들어간다거나 뭐 이렇게 하고 포기하는 사례도 많이 있습니다. 그래서 아마 우리나라도 비슷한 형태로 가지 않을까, 이렇게 지금 생각을 하고 있습니다. 이런 거는 결국은 산업의 재편이라는 말하고도 연결된다고 할 수가 있게 되겠습니다. 결론적으로 먼저 말씀드리면 발생의 증가와 감소를 우리나라 같은 경우는 반복할 가능성이 있다. 물론 지금 단계에서 우리가 잘못하면 이게 그냥 계속 토착화될 수도 있겠지만 그런 것을 상상하고 싶지 않습니다. 지금 이 상황에서 우리는 다시 원위치를 작년 연말 이전으로, 작년 11월 이전으로 되돌려 놔야 되기 때문에 그럼에도 불구하고 발생의 증가와 감소가 반복하다가 어느 시기에는 폭발적으로 발생할 수가 있는데, 그거는 감소하는 시기에 조금 안심하거나 우리가 어떤 조치를 잘못하면 그럴 가능성이 있다. 이런 것들은 동남아시아의 여러 나라에서 많이 경험한 사례들에서 우리가 이런 것들을 볼 수가 있습니다. 그리고 양돈 산업은 많이 변화될 것입니다. 지금보다는 방역이 얼마나 중요한지, 또는 거기에 투자되는 비용이 얼마나 드는지, 지속적으로 다발하는 국가나 지역에서는 일단 생산 원가가 상승합니다. 보통 4만 원 정도 두당 상승한다, 이렇게 보시면 되고요. 이런 것 때문에 발생하고 두려워서 다시 못하고 구조조정하고 이런 기간이 한동안 반복이 됩니다. 이거는 첫 발생하면서도 그렇지만 어느 정도 토착화가 되면 이게 이제 상시적으로 일어나게 됩니다. 그 다음에 돈가의 변동폭이 커진다. 그렇죠? 어느 순간 질병이 많이 발생하면 또 두려워서 주변에서 발생했다면 빨리 출하하고, 체중이 얼마 안 되는데 빨리 출하하고, 이런 것들이 이제
나타나게 됩니다. 그럼 동가의 변동폭이 커지고 그래서 사업계획 예측도 불가능해지고 그러다 보니까 수입육에 대한 소비자 쪽에서 압력이 많이 들어옵니다. 그리고 아프리카 돼지열병 얘기가 계속 뉴스에 나오고 하다 보니까 안전육에 대한 요구가 증가해서 그런 쪽의 브랜드도 많이 생겨나게 됩니다. 이제 기업 같은 데서 이런 걸 빨리 대처를 할 수 있고 안전육에 대한 요구에 대해서 브랜드화가 좀 빨리빨리 진행이 되고 마케팅도 그런 걸 잘하고 있습니다. 그래서 전체적으로 보면 계열화나 기업은 좀 더 대처를 잘하고 있고 방역 전문가가 많은 데는 또 대처를 잘하고 있고 그런 것들이 특징이라고 볼 수 있고 일반적으로 나타나는 현상이라고 볼 수 있습니다. 지금 현재로서는 검사 결과가 환경 검사를 이제 일제 시작하기로 했는데 그 검사 결과가 정확하게 나오지 않았고 그래서 그 결과가 나와봐야 정확하게 확인이 되겠지만 지금의 확산세라고 그러면 계속적으로 발생할 가능성이 높고요. 이게 지금 현재까지 정확하게 원인이 파악이 안 됐기 때문에 원인 파악이 안 된 상태에서 너무 러프하게 방역에 치중하고 있는 상황이라서 추가로 더 발생할 가능성이 더 높고 이게 전국적으로 더 확산될 가능성이 이제 기로에 있다고 생각을 합니다. AF 시대의 농장 방역은 동남아 사례에서 보면 그렇습니다. 일단 사람을 믿지 않는다. 시스템을 믿는다. 그래서 시스템을 바꾸는 걸 많이 하고요. 시스템 중에서는 예를 들면 그런 겁니다. 직원들 사람 출입 횟수를 줄이기 위해서 3주 근무 1주 휴무 이런 식으로 4주 시스템으로 근무 시스템을 바꿉니다. 농장에는 근무 직원 이외에는 농장 내부에는 살지 못하게 하고 가족하고도 떨어지고 그 3주 근무 시간에는 완전하게 농장 밖에는 출입이 금지가 되고 이런 것들도 있고요. 또 하나는 샤워를 하는데 지금까지는 샤워를 하도록 교육을 했다면 지금은 이제 이런 경우도 있습니다. 샤워실에 들어가면 문이 잠기고 5분 동안은 샴푸가 나오고 물이 나오고 이런 식으로 해서 5분 동안은 샤워실 밖으로 나가지 못하게 해서 아예 구조적으로 샤워실 문이 안 열리게 이렇게 아예 만들어 놓은 그런 시스템도 많이 증가하고 있습니다. 그 다음에 차도 마찬가지입니다. 차가 소독하고 30분 동안 충분히 소독이 돼야 정문에 차단기가 열리는 그런 시스템도 많이 바뀌고 있습니다. 그 다음에 관리의 편의보다는 방역 효과가 우선이 기준이다. 어느 것도 시설을 설계할 때도 그렇고 모든 일을 할 때 생산 성적이나 여기가 중심이 아닙니다. 방역이 무조건. 그래서 설계하고 모든 관리 기준을 만들 때 방역 시스템 만드는 거 1번. 그 다음에 보면 세심함의 한 끗 차이가 관건이다. 아주 간단한 한 가지의 차이가 발생 농장하고 비발생 농장을 나눈다. 이런 것들을 많이 봅니다. 그 다음에 내가 불편해야 효과가 있는데 일단 내가 편하자고 생각하면 방역은 안 된다고 보시면 됩니다. 그래서 상당히 불편해야 효과가 있는 것이다. 이걸 생각을 해야 되는데 그거를 이제 우리가 망각을 하면 안 돼요. 그래서 잊어버리면 안 되겠죠. 그 다음에 교육과 정보의 중요성이 굉장히 많이 늘어나고 있다. 이런 것들도 많이 봅니다. 일단 대승적인 차원에서 직원들한테 지금 현재의 굉장히 위기사항을 잘 설명하고 교육하는 게 무엇보다 중요할 것 같고요. 실제로 그 과거하고 다르게 지금 현재 양돈장에서 근무하시는 분들은 양돈에 대한 그런 이제 전문적인 거나 아니면 일반적인 교육을 제대로 못 받으신 분들도 많이 있습니다. 그래서 그걸 대표하시는 팀장님들부터 좀 요거와 관련돼 있는 교육을 받으시는 거를 추천을 드리고 그 교육을 지속적으로 직원들한테 좀 보급을 하시면서 마인드셋을 좀 이제 강화하는 거를 추천을 드리고 계속적으로 이런 부분에 있어서는 뭐 국가 단위든 아니면 뭐 저희 같은 조합이든 계속적으로 관련된 내용으로 이제 뭐 뭔가 프로세스를 발굴하고 교육 프로그램을 만들어서 계속적으로 시행하고 있으니까 적극적으로 이런 부분들을 잘 활용해 보시는 것도 큰 도움이 될 것 같고요. 실제로 우리 농장에서 ASF가 발생하면 외국인 직원들의 고용도 불투명해지고 어떤 이제 급여나 이런 부분도 불투명해지기 때문에 생존과 직결돼 있다. 이런 거에 대한 그 위기감 조성이 좀 필요할 것 같고 그렇다고 너무 위기감만 조성할 게 아니라
이렇게 됐을 때 향후에는 어떤 식으로 우리가 좀 좋은 미래를 써볼 수 있을 건가 또 이제 얘기해 주실 수 있을 것 같고, 이렇게 방역을 열심히 하고 관리를 잘 하다 보면 간접적으로 또 농장의 성적이 좋아지면서 생산 성적이 좋아지고 농장 상황이 좋아질 수도 있고, 그렇게 되면 그런 거에 대한 뭐 부분이 직원들의 복지로 이어질 수도 있고 한 부분이 있기 때문에 이런 거를 잘 좀 주지시켜 주시고 설명해 주시면 외국인들도 잘, 아니면 외국인이나 기타 다른 직원들도 잘 이해할 수 있지 않을까, 그렇게 좀 조심스럽게 생각해 봅니다. 2019년 그 국내 ASF 발생 이후에 국내에서 ASF 발생을 막기 위해서 8대 방역시설을 의무적으로 설치하는 법안이 통과가 돼서 지금 현재 대부분의 농장들이 8대 방역시설을 설치하고 잘 운영 중에 있다고 생각을 합니다. 하지만 이게 이제 설치의 유무하고 관계가 없고, 이 설치된 부분들이 제대로 기능을 하고 있는지 수시로 점검을 하셔야 되고, 그 다음에 이 점검한 내용에 대해서 계속적으로 파악을 하셔서 개선할 부분이 있는지 여부를 보고, 개선할 부분이 있다면 개선을 해서 계속 안팎으로 방역을 점검하시는 게 맞을 것 같고요. 실제로 농장 안에서 이런 부분을 정확하게 진단이거나 점검을 할 수 없는 부분이 있다면 외부의 전문가들이나 아니면 객관성을 확보한 그런 분들을 통해서 계속 점검 받기를 좀 바라고, 실제로 뭐 지금 이제 거래하고 계시는 거래처나 아니면 그 사료 거래처나 그런 컨설팅 하시는 분들이 있다면 그분들의 힘을 빌려서 좀 그 유기적으로 잘 관리할 수 있는 게 이제 포인트인 것 같습니다. 그리고 무엇보다 그 현재는 이제 동절기고, 그리고 이제 뭐 향후에는 여름철, 그렇게 이제 사계절이 계속 돌아가긴 할 건데, 우리나라가 사계절이 또렷하고 겨울이 긴 점을 감안하면 소독 부분이 굉장히 취약할 수밖에 없는 그런 환경입니다. 겨울철에는 물이 얼 수 있는 영하의 온도에 쉽게 농장 소독제가 노출될 수 있기 때문에 이 부분에 대해서 항상 그 관심을 가지시고, 어떻게 해야지 이런 그 저온의 계절에 소독 효과를 충분히 볼 수 있는지, 그게 어떤 식으로 소독약을 정확하게 혼합해서 뿌리시는지에 대해서 계속적으로 점검을 받으실 거를 추천드리고, 그 건에 대해서 이제 쉽게 안내할 수 있는 안내 문서들이 많이 있으니까 그걸 참고해서 농장을 소독하는 직원들을 교육하시는 게 가장 좋을 것 같습니다. 그리고 그 부분에 있어서 지속적으로 저희와 같은 그 전문가 집단이나 아니면 이제 이 현업에 관련돼 있는 분들이 해외 사례나 이런 것들을 좀 모니터링해서 좋은 부분들은 좀 벤치마킹해서 안내를 드리고 추천을 드릴 상황들이 많이 있기 때문에 그런 것도 잘 귀담아 들으시면 분명히 차단 방역하는 데 굉장히 많은 도움이 될 거라고 생각합니다. 일단은 무엇보다 그 출하 차량이 좀 가장 위험한 부분이 있거든요. 실제로 도축장하고 직접적으로 연계돼 있고, 저희가 부지불식간에 도축장이 오염됐을 수 있는 가능성이 충분히 있는데, 이 부분에 대해서 가장 1순위적으로 접촉하고 위험성이 있는 데가 사실 출하 차량입니다. 그래서 이 출하 차량을 어떻게 청소하고 수세할 것이냐, 어떻게 운영할 거냐가 굉장히 중요할 걸로 생각이 되고요. 그 유기물에서 꽤 오랫동안 생존할 수 있는 바이러스의 특성상 차량 내에 있는 바이오 필름이나 찌든때 같은 거, 그 다음에 유기물 같은 거는 철저하게 청소를 하고 그 거품 소독제 같은 걸로 씻어낸 뒤에 소독을 하고 충분히 건조하는 노력들이 좀 필요할 거라고 생각이 들고요. 그 다음에 말씀드리고 싶은 거는 분뇨 차량입니다. 실제로 이번에 발생으로 인해서 꽤 많은 방역대가 형성이 됐고요. 그로 인해서 이동 제한이 많이 걸려 있는 상태지만 퇴비 반출이나 아니면 액비 반출을 위해서 드나드는 차량은 생각보다 많은 그런 이제 방역적인 그 제한 없이 이동하는 경우들을 왕왕 많이 봅니다. 근데 이거를 실제로 농장에서 직접적으로 컨트롤하기는 어렵기 때문에 이 부분은 이제 해당 업체나 이런 거를 운영하시는 분들의 그 리더나 아니면 관리하는 그 공무직 쪽에서 관리를 해주시는 게 굉장히 좋을 거라고 생각이 됩니다. 그리고 또 이번에 살처분하는 과정에서 많은 외국인 노동자들이 투입된 걸로 알고 있는데요. 이분들도 사실은 그
업무를 시작할 때는 다 인적사항이나 이런 걸 적게 돼 있지만 실제로 일이 끝난 뒤에는 어디로 어떻게 갔는지 파악하기가 상당히 쉽지 않습니다. 그리고 불법 노동자인 경우에는 동선 파악이 어렵고, 그리고 실제로 지금 전체 그 대한민국 양돈 농가가 꽤 많은 농가가 지금 살처분이 돼서 어떻게 보면 그 농가에서 일하는 외국인 직원들이 일자리가 없어지는 그런 가능성이 굉장히 많이 노출돼 있는 상태인데요. 이럴 경우에 그 외국인 노동자들이 어디론가 그 다른 농장으로 이직을 하게 된다면 그 농장도 굉장히 좀 위험성에 노출돼 있을 수 있는 상황이 되기 때문에 이것도 굉장히 좀 주의 깊게 보셔야 될 것 같고요. 그 다음에 국제 우편 등으로 받는 그런 이제 물품이나 이런 것들도 실제로 그런 불법 축산물이나 이런 게 아니더라도 많이 발생하는 만연한 나라에서 오는 국제 우편물이나 택배 같은 것들은 특히 좀 조심을 하는 게 좋다고 생각을 합니다. 일단은 뭐 ASF 바이러스나 질병에 대해서 명확하게 어떤 이제 발생을 확인하거나 취약한 부분을 진단할 수 있는 툴은 제가 알기로는 없는 걸로 알고 있는데요. 그 외적으로 뭐 PRRS 리스크 어세스먼트나 뭐 이런 부분들도 있어서 그런 체크리스트 같은 걸로 우리 농장에 어느 정도 방역 수준이 되는지를 체크하시는 것도 좋을 것 같고요. 그 외에 이제 형광 안료나 이런 부분들을 활용해서 특정 부분에 이제 그 부분을 도포해서 우리 농장이 그쪽 동선을 통해서 얼마나 빨리 오염이 되고 오염이 가능성 여부를 확인할 수 있는 방법이 있으니까 그런 부분을 좀 잘 활용하셔서 점검해 보시는 게 좋을 것 같고, 그 다음에 무엇보다 사실 방역을 하는 게 중요한 게 아니라 한번 실패하면 ASF가 발생하는 거기 때문에 항상 똑같은 항상성을 유지하기 위한 그 우리 농장의 어떤 매뉴얼이나 프로세스를 만드셔서 그걸 주기적으로 체크하는 게 가장 좋다고 생각합니다. 그리고 그 부분에 있어서는 지속적으로 여러 전문가들과 상의하시고 해외 사료 같은 거를 많이 검토하셔서 계속적으로 개선하고 보완하는 작업들이 계속 이루어져야 될 걸로 생각이 됩니다. 이제 방역 관련해서는 제가 이제 경험에서 쭉 말씀드리면, 농장에서 가장 방역 의식이 낮은 사람의 수준이 그 농장의 방역 수준입니다. 이거는 농장에서 방역은 제일 잘하는 사람이 중요한 게 아니고 평균도 중요한 게 아니고 제일 방역 의식이 낮아서 그 원칙을 지키지 않은 한 사람이 문제입니다. 그 한 사람을 통해서 모든 질병이 들어오고 하기 때문에 그렇습니다. 그래서 교육이나 모든 실천, 그 다음에 검증 이런 것들은 그 한 사람, 제일 방역의식이 낮은 사람을 어떻게 끌어올릴 건가, 이거에 초점을 맞춰서 해야 될 일들이 상당히 많습니다. 이걸 꼭 명심해야 됩니다. 농장에서 가장 방역의식이 낮은 사람의 수준이 그 농장의 방역 수준입니다. 예, 이런 겁니다. 예를 들어 보면 이렇게 모기장을, 우리는 지금 그 그물망, 새를 예방하기 위해서 이제 방조망을 하고 그랬죠. 이제 아프리카 돼지열병이 많이 좀 확산이 되고 주변에 바이러스가 많다, 농장 밖은 다 오염지역이다 생각하면 이런 식으로 바꿔야 됩니다. 왜냐하면 농장 밖은 다 오염지역이라 생각을 하는 순간 농장 밖에서 들어오는 모든 뭐 새든 쥐든 고양이든 모든 하다못해 곤충 한 마리도 다 질병을 옮길 수가 있습니다. 바이러스를 몸에 묻혀서 갖고 들어올 수 있고, 물론 사람은 물론이죠. 물건 같은 거 다 물론입니다. 그래서 이렇게 방충망까지 해야 되고 엄청 불편하고 힘든 일들이 많이 있습니다. 근데 실제 동남아에서 보면, 제가 이제 많은 나라들을 방문해 봅니다만은 방충망을 돈사 또는 돈사 간 통로, 샤워실에서 농장으로 이어지는 모든 곳곳에는 이렇게 완전 밀폐식으로 하거나 규모가 작은 데는 이런 식으로 다 방충망, 바닥은 콘크리트 이런 식으로 하는 거가 일반화되어 있고 거의 이런 원칙을 모두가 지키고 있습니다. 그리고 이런 식이죠. 이렇게 큰 농장 같은 경우는 이렇게 완전 밀폐식으로 샤워실에서부터 쭉 연결되고 밀폐식 통로로 연결되고 거기서 돈사하고 다시 연결되고 여러 가지 하는 이런 형식을 갖춘 데도 많이 있습니다. 또 이 농장의 경우는 모던 300두짜리 농장인데요.
모던 300도 농장에도 이렇게 다 담장을 치고 이렇게 정문도 항시 밀폐되어 있고 이렇습니다. 담장에 치는 건 펜스는 동남아에서는 하지 않는 걸로 되어 있습니다. 왜냐하면 비가 와서 빗물이 들어오거나 주변이 오염되어 있으면 그럼 오염이 되겠고, 바람을 불어서 주변에 토양이나 이런 게 오염이 되거나, 또 차를 주차장에 세워놨는데 바람이 불어서 거기서 바이러스가 농장 안으로 들어오거나 여러 가지 상황들이 있기 때문에 펜스는 그런 거를 방어를 할 수가 없습니다. 그래서 다 이렇게 1.5m 정도 되는 높이는 다 담장으로 하고, 그 위에 펜스를 치는 게 일반적이고, 항시 정문도 이렇게 닫고 있고요. 그 다음에 이 농장 같은 경우는 굉장히 잘하는 농장입니다. 여기도 모던 300도 농장인데 펜스가 중간에 보입니다. 돈사와 돈사 사이에는 농장 주변에 담장이 있고, 돈사와 돈사 사이에는 사람까지 물건까지 다 구분하기 위해서 아예 펜스를 이렇게 쳐놨습니다. 돈사 사이에 모든 걸 교류를 금지하고 차단하기 위해서 이렇게 쳐놓은 펜스가 되겠습니다. 그리고 퇴근할 때는 이렇게 장화, 옷, 속옷 여러 가지 구분해서 소독약에 담그고 나오는 거죠. 이게 완전히 푹 담그도록 이렇게 해서 두고 나오면 저녁 먹고 한두 시간 지난 소독약에 담긴 후에 이제 세탁을 하게 됩니다. 이런 경우도 있고요. 이건 이제 농장에 출하차가 와서 출하하던 거를 다 이렇게 멀리 떨어진다, 1km, 20km 떨어진 밖에다가 출하돈사를 별도로 운영하는 농장들도 많이 증가를 하고 있습니다. 비발생 농장 벤치마킹을 쭉 보면 지역이 오염이 되면 모든 것이 다 매개체가 되는 것에 대한 대책을 세워야 됩니다. 아까처럼 새만 막으면 되는 거에서 쥐도 막고 곤충도 막고 다 해야 되다 보니까 이제 동남아는 다 모기장 수준의 그 방충망을 해야 되는 거고요. 그 다음에 담장은 필수가 되어 간다. 농장의 구역도 오염, 준청결, 청결구역 의미를 확실히 알고 여러 가지를 합니다. 여기에 중간에 완충지역이라는 게 또 하나 들어갑니다. 이런 거 구분을 어떻게 할 건가, 이런 것도 굉장히 우리가 배워야 되겠고요. 100% 모두가 똑같은 규정을 지켜야 되는 거, 어떻게 지키는가, 그거는 사람을 믿지 않고 시스템을 도입하는 거, 이런 거가 이제 또 하나의 방법이 되겠고요. 그 다음에 제3자 방역 전문 수의사의 검증을 주기적으로 받아라. 이거 굉장히 많이 강조하고 실제로 그렇게 하는 농장이 많습니다. 지금까지는 질병에 대한 컨설팅을 받았다면, 지금까지는 내 농장이 방역 원칙을 제대로 지키고 있는지 안 지키고 있는지 하루 이틀 농장에 아예 같이 잠을 자면서 일일이 체크를 해서 방역 의식이 제일 낮은 사람도 찾아내고 어떻게 해야 될까 찾아내고, 이런 걸 하는 컨설턴트가 많이 증가하고 있고, 그런 사람들이 지금 그런 수의사가 인기가 있습니다. 그 다음에 바이러스가 변화하면서 생존력이 생각보다 강하다. 그래서 바이러스가 환경 밖에 나와서 동남아처럼 30도가 넘는 더위에도 저희가 보면 4개월 이상, 4개월이 지났는데도 재입시감은 소독하고 여러 가지 했는데도 불구하고 농장 안에 어느 환경에서 다시 재감염이 이루어지고 이런 걸 봅니다. 그래서 바이러스가 변화를 하면서 생존력도 변화되면서 생각보다 강해졌다. 이런 것도 많이 지금 느끼고 있습니다. 제가 일본에 한번 방문한 적이 있었습니다. 근데 그때 일본에서는 CSF 발생이 좀 있었고요. 그때 이제 많은 수의사분들이 어떤 이제 방역이나 이런 걸 강화하기 위해서 여러 가지 안들을 많이 제안을 하셨던 것 같아요. 그리고 그 안들에서는 이제 가장 위험하다고 생각하는 이제 출하차나 출하 부분에 대해서 별도의 출하대를 농장과 멀리 떨어진 곳에 설치한다든지, 책임 수의사들을 통해서 관리를 한다든지, 꼭 전문가들을 통한 그 관리 방안들을 많이 모색을 함으로 인해서 어떤 지역적으로 발생하는 거를 좀 잘 막았던 것 같고요. 그 이후에는 국경 검역이나 여러 가지 해외 유입원들 차단에 좀 집중적인 관리가 됨으로 인해서 저희 나라와 다르게 잘 막고 있는 부분이 있지 않나, 이렇게 지금 생각은 하고 있습니다. When there are outbreaks surrounding you, how we can overcome this problem. So this is the most tough question. And from a European vet or perspective,
ASF standstill is not only a sanitary event, it's a business continuity crisis. When slaughter stops, cash flow stops, but costs continue. So the key here is to shift from a reactive damage control to a planned resilience. We have to put our mind in a resilience mode. So the first thing is to accept the reality. Standstill risk is structural, is not an exception. So we should be clear and that this standstill is not, there is not only one, probably there will be more. Mostly because, for example, here in Europe, areas ASF positive, mostly in Eastern Europe countries, are quite dense. So there are, when there is one stop, probably there will be more. So we should to think that we have to survive this next standstill. So as a short-term mitigation, we need to survive. So slaughter is stopped here in Spain within the area of 6 kilometers of high risk. The few fattening units that were inside this area, they should find a way to slaughter the pigs finally inside the 20 kilometers surveillance area. So somehow they have to slow down the growth, like reducing the number of pigs in the fattening places, for example, or in the batches, try to inseminate less number of sows, for example, try to survive this first month. Here the goal is to buy time, and that's it, and reduce some welfare issues as well. At the very beginning, the welfare issues are one of the main problems because we have an overstocking in fattening places. And then another important point is keep strict internal biosecurity documentation. So, because during these moments, we must behave as if every action may be audited later. Visitor logs, cleaning and disinfection records, feed and transport traceability. This is essential first to keep the status of non-infected, because again, you have farms positive very close to you, so this is essential. And as I was saying at the beginning, we should think in a medium-term strategies to be more resilient to for the next problems, and even avoid to get infected. Okay, so one of the things that is very important is that, for example, all the financial buffering and risk planning will help a lot, trying to avoid that this ASF disaster could finish the operation. So all the financial buffering that could be done is good. The last one, from my experience, is the mental change. Okay, it's not just a veterinary problem; it's a production continuity risk. So if we are not good enough at the very first moments, the full operation, the full system will be in risk. So we have to manage like this, okay, in order to be more resilient and survive the ASF standstill and be ready to start to produce again. 현실적으로 양돈 농장에서 굉장히 고통스러워하시는 부분이 이동 제한 부분입니다. 어떤 여러 가지 역학 부분들에 의해서 이동 제한이 걸리게 되면은 뭐 분뇨는 물론이고 다 키워놓은 출하돈들이 뭐 출하를 할 수 없게 되는 상황, 그리고 이제 계속적으로 생산되는
자돈들 때문에 사육 공간들이 모자라지면서 여러 가지로 다 과부하가 되는 그런 상태가 발생하고요. 실제로는 출하 돼지들이 출하 시기를 놓침으로 인해서 너무 과체중이 돼서 등급이나 이런 것들을 다 못 받는 경우들이 생기고, 그리고 실제로 좁은 공간에서 사육이 되다 보니까 어떤 여러 가지 스트레스나 질병 다발로 인해서 굉장히 그 품질이나 도축 품질이나 이런 거에 악영향을 미치는 상황이 발생하거든요. 그래서 이 부분은 반드시 저희가 과학적인 논거에 의해서 너무 옥죄는 부분보다는 좀 이렇게 가급적이면 좀 빨리 해결해 줄 수 있는 부분들을 많이 노력하는 게 맞을 텐데, 실제로 농장에서는 그런 부분을 원하지만 실제에서는 그렇게 되는 경우가 잘 없습니다. 그래서 이 부분에 대해서는 이동 제한이 걸려서 고통스러운 부분이 물론 있으시겠지만, 이 기간에 우리 농장에 어쨌든 돼지가 이동을 안 하고 외부 인원들이 출입하지 못하고 있는 상황이기 때문에 이 시간 안에 뭔가 농장에 뭐 특이사항이나 아니면 이제 방역적으로 좀 문제가 될 만한 부분들이 있는지 한번 점검해 볼 수 있는 시간으로 좀 활용하면 좋을 것 같고요. 근데 이때 가장 이제 조심해야 될 게, 이동 제한이 걸린 상태에서 우리 농장이 굉장히 많이 제한이 되면 추후에 이동 제한이 풀렸을 때 빨리 돼지를 출하를 해야 되고, 분뇨도 빨리 정리를 해야 되고, 공사나 이런 것들에 또 빨리 해야 되기 때문에 굉장히 조급해질 수 있는 상황입니다. 그러다 보니까 이때 어떤 이제 방역적인 부분을 좀 놓치고 저희가 스스로 이제 방역이 깨지면서 그냥 빨리 어떤 업무를 처리하고 말아야 되는 그런 상황이 도래할 수도 있거든요. 이럴 경우에는 사실 다른 우리 농장이 깨끗한 농장이어도 어떤 출하차로 인해서 어떤 질병이 들어오거나 공사 인부나 다른 부분으로 인해서 다른 질병이 들어올 수도 있기 때문에 이때가 가장 좀 주의를 해야 될 부분이라고 생각하고요. 최근에 PED가 꽤 많이 발생하고 있습니다. 설 연휴를 기점으로 해서 많은 농장이 이동 제한이 걸렸었고, 이동 제한이 해결되는 시점에 PED가 많이 이제 발생을 하다 보니까 이 부분이 결국에는 이제 출하 제한이 풀리는 과정에서 어쨌든 저희가 이제 방역적인 부분을 좀 간과하면서 좀 빠른 이제 출하나 이런 것들에 의해서 발생한 부분이 또 있지 않을까, 이렇게 좀 조심스럽게 좀 생각을 해보면서 좀 제한이 된 부분이 있더라도 좀 가급적이면 우리 농장에 다른 질병이 들어와서 2차적으로 더 많은 피해가 발생하지 않도록 유의하시는 게 가장 좋은 방법이지 않을까 생각합니다. 사실 저희도 이제 상황실을 운영을 하고 있다 보니까 신속한 정보 전달이 저희 조합원들한테 전달이 됐을 때 굉장히 이제 빠른 조치와 대응이 가능할 거라고 생각해서 이제 신속성을 많이 강조를 하고 있고요. 이 부분에 있어서는 이제 대부분이 만족을 하시지만 특정 부분에 있어서는 이제 불만이 생기거나 아니면 문제까지 이어지는 경우들이 많이 있습니다. 실제로 너무 그 위기감을 조성한다, 가뜩이나 불안한데 너무 이런 과한 그런 이제 정보들이 위기감 조성이라는 그런 안 좋은 쪽으로 흘러가는 경우들도 있고, 그래서 더 불안해지셔서 아무것도 못하겠다 이렇게 얘기하시는 농장들도 있고요. 실제로는 어떤 이제 농장주의 이름이 거론되든지 아니면 농장명이 공개가 됨으로 인해서 뭐 그 주변에 있는 농가들의 원망을 사거나 아니면 컴플레인의 전화에 시달리거나 이런 케이스들도 많이 보고 있고요. 그리고 이제 확인되지 않은 그런 이제 루트들로 인해서 어떤 진단 결과나 이런 것들이 많은 전문가들이나 농가에서 어떤 이제 방역이나 이런 부분을 이제 점검할 때 혼선을 야기하는 경우들도 있습니다. 그리고 약간의 그 마녀사냥 같은 그런 부분들도 물론 발생을 할 수 있어서 사실은 정보의 그 전달이나 유통에 있어서는 굉장히 좀 신중함이 요하지만, 현재는 이제 모든 사람들이 너무 이제 긴장이 돼 있는 상태고 위기감을 많이 느끼고 있는 상태라서 정보의 빠른 유통이 뭔가 나의
농장 그 생존과 직결된다 이런 생각들을 이제 많이들 하시는 것 같아요. 그래서 그렇게 빠르빨리 이제 정보를 공유하시려고 하는 것 같고요. 그렇지만 이제 잘못된 어떤 혹은 이제 단편적인 정보들만 가지고 큰 것을 이제 평가하기에는 위험성이 따르기 때문에 항상 예민한 그런 부분일수록 좀 신중하게 생각해서 좀 여러 가지 다각도의 의견들을 좀 들어보시는 게 맞을 것 같습니다. 예. 돼지 특성상 그 뭐 단기간에 농장을 빨리 회복할 수는 없는 상황이고요. 그리고 어쨌든 후보돈 도입 같은 것들도 어쨌든 똑같이 종전장들도 같은 피해와 같은 방역적인 제약을 받고 있어서 실제로는 후보돈이나 아니면 농장 재입식에 많은 어려움이 따를 걸로 생각이 됩니다. 그렇지만 후보돈 입식 계획을 정확하게 세우고 그 다음에 뭐 급하다고 해서 한꺼번에 많은 두수를 받거나 아니면은 어떤 생산 흐름에 맞지 않는 후보돈 도입이나 이런 부분들은 오히려 질병을 악화시킬 수도 있고 우리 농장에 혹여 발생하지 않았었던 다른 질병의 유입까지 일으킬 수 있는 부분이 있고요. 결국 이 질병의 발생은 생산성의 악화로 인해서 후보돈을 계속적으로 교체 빈도가 높아진다든지 아니면 생산 두수가 줄어서 우리 농장의 어떤 그런 경제적인 악조건을 계속 조장할 수 있는 부분이 있기 때문에 이럴 때일수록 좀 정확한 후보돈 갱신 계획이나 후보돈의 교배 계획, 뭐 생산 계획 같은 것들을 잘 짜서 잘 세팅할 수 있게 좀 했으면 좋겠고, 그 다음에 그간 미진했었던 부분을 좀 방역 부분이나 이런 것들을 좀 챙겨서 돼지들이 없을 때 철저하게 이 부분을 개선하고, 그 다음에 깨끗하게 청소 소독을 하고 좀 위험했다고 생각했던 부분들을 잘 발굴해서 잘 운영하는 지혜가 필요할 것 같습니다. 과거에 대한민국에서 구지역이 발생했을 때 거의 전체 물량의 30% 정도가 살처분이 됐었던 안 좋은 기억이 있습니다. 그때를 되짚어 보면 현재 ASF 상황이 어떻게 될지 조금은 예측이 되는 부분도 있는데요. 지금 현재까지는 전체 물량의 한 1%가 좀 넘을 정도의 이제 살처분이 있지만 지금 같은 속도로 계속적으로 발생한다고 하면 살처분 두수는 상당히 이제 비약적으로 늘어날 걸로 보이고요. 현재는 발생 농장 위주의 살처분이라고 하면 이런 살처분에서 만약에 컨트롤이 안 된다. 그렇게 됐을 때는 뭐 주변 반경 몇 미터까지 살처분하겠다. 뭐 이런 식의 이제 정책 변화나 이런 게 있을 수도 있을 것 같습니다. 그래서 이런 부분에 대해서 뭔가 이제 시나리오나 이런 거를 좀 고민을 해서 대응을 하는 게 이제 좀 좋을 것 같고요. 실제로 지금 현재는 이게 전국에 완전히 확산이 돼서 이제 저희가 컨트롤을 할 수 없을 정도까지의 단계가 된다는 그 악조건을 생각을 해보면 뭐 그런 조건들을 가졌었던 동남아의 많은 나라들이 있습니다. 실제로 중국이나 베트남, 뭐 태국 같은 데들도 있고요. 그러니까 그런 사례들을 잘 참조해서 이제 저희가 그거를 대응하는 게 좀 맞을 것 같고요. 그러면 이제 뭐 소위 이제 이빨 뽑기라고 하는 그 양성 돼지들만 골라서 빼는 뭐 그런 형태의 그런 이제 방법들을 이제 활용할 수도 있을 것 같은데, 근데 거기는 사실 모돈들 위주의 발생이었지만 지금 현재 대한민국은 자동사에서 이제 발생이 되는 그런 특징들을 보면 또 이 부분이 100%또 매칭이 안 되는 부분도 있을 거라고 생각합니다. 그래서 향후에 진행되는 상황을 좀 지켜보면서 거기에 걸맞는 좀 정책 변화나 아니면 그 현장의 대응이 좀 필요해 보입니다. 그리고 지금 단계에서 가장 필요한 거는 빠른 추적과 감염된 농장들을 빨리 그 색출해서 위험성을 제거하는 게 가장 시급하다고 생각하고요. 그렇게 하기 위해서는 이제 어떤 민간의 보조나 그 실험실의 그 업무가 너무 과하게 집중되지 않도록 민간 업체들의 도움을 받아서 전국적인 단위로 여러 번의 검사를 통해서
양성 농장들을 빨리 확인해서 위험성을 제거하는 게 가장 좋을 걸로 생각이 되고요. 그러기 위해서는 어떤 위양성이 발생을 하거나 진단상 좀 비특이한 반응들이 나오는 부분에 의해서 명확한 부분들을 좀 제시를 해줄 필요가 있다, 이렇게 좀 생각을 합니다. 실제로 농장에서는 그런 이제 진단으로 인해서 살처분이 일어나고 그 살처분에 의해서 내 그 사업이 존폐 위기가 결정되는 만큼 진단 부분이 굉장히 신중함이 유해지지 않을까, 이렇게 좀 생각을 하고 있어서 이 부분은 좀 한 번 정도 잘 짚고 넘어가는 게 좋지 않을까, 이번 타이밍에서 그런 생각을 좀 해보고요. 그 다음에 저희가 지금 계속적으로 농가에서는 백신 부분에 대한 필요성을 많이 느끼고 계십니다. 근데 이제 저희가 국제적으로나 그다음에 그 전에 나왔었던 백신을 사용하고 있는 동남아 사례를 이제 보게 되면 실제로 백신이 그렇게 효과적이지 않다, 이런 의견들이 많고 실제로 사이드 이펙트가 굉장히 강한 걸로 알고 있습니다. 저는 현재도 저희 나라에서는 구제역이나 CSF 백신을 계속 하고 있고, 이 백신으로 인해서 어떤 이상육 출현이나 아니면 동군의 성장 정체 억제나 이런 부분들에 대한 경험들을 좀 하고 있기 때문에 백신이 개발이 된다 그러면 이런 부분들이 반드시 점검이 돼야 되고 개선이 돼야 될 항목이라고 좀 생각을 하고 있고요. 그리고 이제 백신이 이제 생독 백신이기 때문에 그 부분 때문에 어떤 토착화나 아니면 유전자에 대한 돌연변이 뭐 이런 것들에 대한 위험성들도 많이 제기되고 있어서 이런 부분들이 안전성이나 그런 부분들이 더 많이 집중이 돼서 관리를 해야 되지 않을까, 이렇게 생각하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 여러 제조 회사들에서 계속적으로 그 연구나 백신 개발에 대해서 많은 이제 비용을 투자해서 그 백신 개발에 많은 노력들을 하고 있어서 언젠가는 좋은 결실을 맺지 않을까 생각을 합니다. 그렇지만 그 결실을 맺기 위해서는 굉장히 많은 시간과 노력들이 필요할 수밖에 없고, 그것까지 기다리기에는 지금 현재 저희가 굉장히 위험한 상태에 있기 때문에 백신은 좀 천천히 생각을 하면서 방역 부분이나 여러 가지 우리 농장에 바이러스가 들어오지 못하도록 하는 노력들을 더 강화하고 지켜야지만 지금 ASF 바이러스를 잘 막을 수 있을 거라고 좀 생각을 합니다. What makes it hard to develop a good ASF vaccine? Well, when African swine fever virus enters the body, it targets specific immune cells, the macrophages, that normally help to detect and fight infections. Instead of being destroyed, the virus uses these cells to multiply and spread. This allows the infection to progress before the immune system can mount a full response. A key part of the body's early defense is the innate immune system, which serves as a primary trigger for the initial immune response. When cells sense danger, they release early warning molecules, such as interferons, that alert nervous cells to prepare their antiviral immune response. African swine fever virus has evolved several ways to block or weaken these signals, allowing it to establish infection before a strong defense can be organized. Animals that resist the disease typically show a fast early immune reaction before the virus spreads widely, specialized immune cells that can identify and remove infected cells, and the recognition of conserved viral antigens that remain similar across the different strains. So, with this, protection against swine fever depends on more than the antibodies alone. ASF virus is far from a straightforward vaccine target. Its large and complex genome encodes numerous proteins involved in virus replication and immune evasion, allowing the virus to interfere the innate immune pathways and delay or suppress the protective responses. So effective protection against ASF is thought
to require a carefully balanced activation of both the innate and adaptive immunity. This balance is difficult to achieve with conventional vaccine platforms. Inactivated and subunit vaccines have generally failed to induce sufficient protection, while live attenuated vaccines, although more immunogenic, raise significantly safety concerns. These include the risk of residual virulence, genetic instability, or unintended virus spread. The scientific challenge then is to preserve the strong immunity stimulation of live vaccines while eliminating their safety risks. Well, what is Vax4ASF and how is the project aiming to solve this situation? Vax4ASF is a project funded by the European Union under the Horizon European Programme, led by IPRA. It bets on the potential of live attenuated vaccines to develop an effective, enduring, and secure solution against ASF virus. It aims to develop a next generation of live attenuated vaccines with an innovative approach, controlling the replication level to change the actual paradigm of vaccine development and management of ASF virus. This approach can lead to two main benefits. The first benefit is the real efficacy, identifying which of these viral antigens are most important for guiding a protective immune response, instead of referring to them as cross-protective antigens. We can consider them conserved viral antigens that may contain epitopes recognized by the immune system across different ASF virus strains. This helps to guide vaccine development towards solutions that remain effective as the virus continues to evolve. And the second is the real safety. So first one, real efficacy. Second, real safety. Vax4ASF is exploring vaccine candidates designed to restrict the viral replication in vaccinated animals, while trying to preserve the key immunogenic properties of the virus. These limited replication approaches are designed to combine the immune stimulation of live vaccines with an enhanced safety profiles. Rather than allowing unrestricted viral replication in vivo, this strategy limits completion of the viral life cycle without adversely impacting safety while maintaining sufficient antigen expression to trigger protective immune response. And how is this project going? Well, Vax4ASF is now entering in the third year from a 4-year project, and across all these months, Vax4ASF has made an important progress towards next-generation vaccine prototypes that are designed with the goal to be safer and more controlled than the traditional approaches. Preparations are now underway for their evaluation in carefully monitored animal trials. An essential step, as you know, in understanding how the vaccine prototypes work against the virus. 그 1월부터 해서 뭐 하루도 거르지 않고 지금 ASF 의심 신고들이 계속 발생을 하고 있고 그 소식이 들리고 있습니다. 굉장히 위중한 시기고 그 다음에 긴장이 많이 되고 어떤 사업의 존폐의 위기까지도 지금 이제 거론되는 그런 상황이고요. 실제로 과거에 먼저 발생했었던 중국이나 뭐 여러 동남아 국가들을 보면 산업 전반이 구조가 바뀔 정도로 굉장히 좀 심각한 그런 상황인데 저희가 그간에는 어떤 멧돼지 위주 그 다음에 지역적인 그 특수 지역에서만 특정 지역에서만 발생하는 그런 부분들이 있어서 저는 잘 선방하고 있었다고 생각하고요. 지금 현재는 어떤 다른 류의 바이러스 유입
때문에 원인을 정확하게 못 찾고 있는 상태에서 발생이 되다 보니까 좀 많이 불안한 상태인데, 뭐 이런 식으로 가면 분명히 어디선가는 그 원인을 찾을 수 있을 거고요. 그 원인을 찾게 되면 그 부분을 방역적으로 많이 보강을 하고, 그렇게 하다 보면 코로나 시대 때 K방역 얘기하듯이 잘 막아낼 수 있을 거라고 좀 생각을 하고요. 그리고 무엇보다 지금 혼자서는 방역하기가 쉽지 않은 상황입니다. 그리고 이제 뭐 해외 사례에서도 보면 큰 대기업이나 어떤 이런 큰 기업들에서 선도적으로 방역을 강화하고 여러 가지 건들을 운영하면서 성공 케이스들이 지금 굉장히 많이 나오는데, 이 개개별 농장들이 이거를 대응하기에는 굉장히 어려움이 많고 비용적으로나 시간적으로 제약이 많이 따를 거라고 생각합니다. 그래서 저희 같은 이제 조합이나 아니면 생산자 단체, 그다음에 지역적인 부분에서 다 같이 머리를 싸매고 어떻게 하면 좀 더 방역에 집중을 하고 우리가 피해를 보지 않을 건가에 대한 서로의 협의와 도움 같은 게 많이 절실한 상황이고요. 그게 잘 이루어지고 서로 도와서 우리가 스스로 서로를 도와서 그 한돈 산업을 지킨다는 그런 마인드셋을 가지고 계시다면 2026년이 그렇게 이제 굉장히 암울했던 그런 시기가 아니라 우리에게 희망을 주는 그런 이제 시기로 기억될 수 있을 거라고 좀 생각합니다. 그래서 이번 건처럼 계속적으로 많은 전문가들 의견을 좀 들으시고, 그 다음에 나라에서 운영하는 여러 가지 건들에 대해서 귀담아 들으시면서 스스로 혹은 동료들과 함께 우리 재산 우리가 지킨다는 생각으로 여러 가지 방역이나 우리가 좀 지켜야 될 부분들을 잘 지키면서 슬기롭게 잘 극복했으면 좋겠다는 생각입니다.